بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ سنیں گے حضرت علی علیہ السلام کے زبانی اصحاب کہف کا قصہ۔ ابو اسحاق نے اپنی کتاب ارائس میں اس طرح روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ چند یہود کے علماء حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم آپ سے چند سوالات کرتے ہیں، اگر جواب ٹھیک مل گئے تو آپ کے اسلام کو صحیح سمجھیں گے اور آپ کے نبی کو برحق مانیں گے، ورنہ نہیں۔ فرمایا، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں، جو چاہو پوچھ لو۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے تمام سوال سن لیے تو فرمایا، اے قوم یہود، ان سوالات کے جواب تو دوں گا اور دوں گا بھی تورات سے، مگر تم کو اسلام لانا پڑے گا۔ ان لوگوں نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک ایک سوال کرتے جاؤ اور ساتھ ساتھ جواب لیتے جاؤ۔ یہودی علماء نے سوال شروع کیے، اے علی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان کا کفل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آسمانوں کا کفل اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کیونکہ جب کوئی انسان شرک اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی عمل آسمان کی جانب بلند نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا، اچھا بتائیے کہ آسمان کی کنجیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، آسمان کی کنجیاں کلمہ توحید ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے کہ یہ جوان سچ بولتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، اپنے ساتھی کے ساتھ چلنے والا کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا۔ وہ حضرت یونس کے ساتھ ساتھ 7 سمندروں میں پھرتی رہی۔ پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے جس نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ وہ نہ جنس تھا نہ انس؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ چیونٹی ہے جس نے حضرت سلیمان کی آمد پر اپنی قوم کو ڈرایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ 5 چیزیں بتائیں جو زمین پر چلیں اور شکم مادر میں نہ رہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم، حوا، ناقۃ صالح، گوسفند حضرت ابراہیم، عصائے حضرت موسیٰ۔ اب انہوں نے پوچھا کہ واقعی اب تک تو آپ بالکل سچ بتا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، آپ بتائیے کہ مرغ اپنی بانگ میں کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کہتا ہے، اے غافلو، اللہ کو یاد کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ گھوڑا اپنے ہنہنانے میں کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب مومنین کافروں سے جہاد کے لیے میدان جنگ میں آتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اے پالنے والے، مومنین کو کافروں پر نصرت عطا فرما۔ پھر انہوں نے دریافت کیا کہ مینڈک اپنے ٹرٹر میں کیا کہتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات مقدس جس کی تسبیح سمندروں میں ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، پرندہ شامہ اپنی سیٹی میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا، وہ کہتا ہے، اے پالنے والے، محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت فرما۔ ان علماء کی جماعت صرف 3 رومی پر مشتمل تھی۔ حضرت علی کے جوابات سن کر 2 رومیوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے، مگر تیسرے رومی نے کہا، اے علی، تمہارے جوابات سے مطمئن ہو کر میرے 2 ساتھی تو مسلمان ہو گئے اور ان کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا، مگر میرے دل میں ابھی تک ایک سوال باقی رہ گیا ہے، بہتر ہے آپ اس کا جواب بھی دے دیں تاکہ میرا ایمان بھی مکمل ہو جائے۔ آپ نے ہنس کر فرمایا، اللہ اکبر، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ یہودی عالم نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے 309 سال تک مردہ رکھا اور پھر زندہ کر دیا، ان کا کیا قصہ ہے، وہ مفصل بتائیں۔ آپ نے فرمایا، اے یہودی، یہ لوگ اصحاب کہف ہیں، ان کا ذکر ہمارے قرآن پاک میں موجود ہے، اگر تو چاہتا ہے تو میں ان کا تمام قصہ تجھ کو سنا دیتا ہوں۔ لو سنو۔ آپ نے قصہ شروع کیا، اے یہودی، مجھ سے میرے بھائی حبیب خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ سرزمین روم میں ایک شہر تھا جس کا نام زمانہ جاہلیت میں افسو ہے، لیکن جب اسلام وہاں پہنچا تو اس شہر کا نام طرطوس رکھا گیا۔ اس شہر میں زمانے میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد ایران کے ظالم بادشاہ نے اس شہر پر چڑھائی کر دی اور قبضہ کر لیا۔ اس ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس نے اس شہر پر قبضہ کر کے اس شہر کو اپنا تخت بنایا۔ یہ سن کر یہودی بولا، اگر آپ عالم ہیں تو اس قصر کے متعلق اور اس کی نشستوں کے متعلق بھی مفصل بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اے یہودی، اس بادشاہ نے اس قصر کو سنگ فاراں سے بنایا تھا جس کا طول و عرض 1 فرسخ تھا۔
इस कसर के 4000 स्तून थे जो सोने के बने हुए थे। इस कसर की छत में 1000 कंदीलें चांदी की जंजीरों में लटकी हुई थीं, जिनमें रात भर खुशबू रोगनियों से रोशनियां की जाती थीं। इस किस्सा में एक दीवान आम था। इसमें 180 झरोखे शरकन और 180 झरोखे गरबन थे, जिनमें गरूब आफ्ताब और तलुए आफ्ताब के वक्त अजीब मंजर होता। दीवान आम के वस्त में एक सोने का तख्त था जो 80 और 40 हाथ लंबा चौड़ा था। यह तख्त बेशबहा जवाहरात से मरस्सा था। तख्त के दाएं जानिब 80 कुर्सियां सोने की थीं, जिन पर फौजी अफसर बैठे थे, और 80 तलाई की कुर्सियां बाएं जानिब थी जिन पर अमराज शहर बैठते थे। दरमियान में तख्त पर बादशाह खुद बैठा सोने और हीरे जवाहरात से मरस्सा ताज पहनता। इस ताज के 9 गोशे थे। हर गोशा में एक मोती जड़ा हुआ था जो अंधेरी रात में चांद की तरह चमकता था। बादशाह ने अपने अफसरों के 50 लड़कों को चुन लिया था जो बड़े हसीन और जमील थे। इनको बेहतरीन लिबास पहनाया जाता था। सिरों पर तलाई ताज, हाथों में सोने के कंगर और पैरों में सोने के कड़े होते। ये हसीन और जमील लड़के बादशाह के नजदीक सफ बस्ता खड़े रहते। इसके अलावा 6 लड़के उलमा की औलाद में से चुन लिए थे, जिनको अपना वजीर बनाया और जो दाएं बाएं हाजिर रहे। यहूदी ने कहा, अगर आप आलिम हैं तो बताएं उन 6 वजीरों के नाम क्या थे। आपने फरमाया कि मुझसे मेरे भाई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो 3 दाएं जानिब के वजीर थे उनके नाम ये थे, तलमिया, मस्कलिया और सलमाना, और बाएं जाने बैठे थे उनके नाम ये थे, क्रातलबूस, काश्तलूस और सावनूस थे। बादशाह दकियानूस हमेशा इनसे मशवरा करता और बगैर मशवरा के कोई काम ना करता था। वो हर रोज अपना दरबार लगाता। जब वो दरबार में आता तो 3 लड़के इस तरह दरवाजा से दाखिल होते कि एक के हाथ में सोने का जाम होता था जिसमें मिल्क भरा हुआ होता है, और तीसरे के हाथ पर एक तैर बैठा था जो इशारा पाक कर लड़के के हाथ से उड़कर गुलाब वाले जाम में जा गिरता और अपने पैरों पर गुलाब भर लेता, और फिर मुश्क के बाम में गिरता और अपने पैरों में मुश्क समेट लेता, और फिर बादशाह के ताज पर जा बैठता और फिर अपने पैरों को इस तरह फड़फड़ाता कि तमाम मतर फजा हो जाती। इस तरह इस बादशाह ने 3 साल तक खूब दाद पेश दी, और इस अरसा में बादशाह को भी सर दर्द तक ना हुआ। जब तमाम शर्तें मुयस्सर आ गईं तो सरकश होकर खुदा को भुला बैठा और खुद दावा खुदाई कर दिया, और तमाम कौम को दावा दी कि इसको खुदा मान लें। लिहाजा साहब ने जैसे कैसे इसको खुदा मान लिया। बादशाह दकियानूस ने हर उस आदमी को इनाम दिए जिसने उसको खुदा मान लिया, और जिसने इसको खुदा ना माना और सरकशी की इसको फौरन कत्ल करा देता। हत्ता के साहब को खौफ जान की वजह से इसकी खुदाई को मानना पड़ा और वो ऐश की बांसुरी बजाने लगा। एक बार काफी अरसा बाद किसी ईद के मौका पर जब वो ईद की मुबारक बादियां तख्त पर बैठा ले रहा था तो एक फौजी ने आकर ये वहशतनाक खबर सुनाई कि फारिस की फौजियों ने बगावत कर दी और कसर को चारों तरफ से घेर लिया है और वो आपको कत्ल करना चाहते हैं। इस खबर के सुनते ही बादशाह इतना घबराया कि उठते हुए लड़खड़ाता हुआ जमीन पर आ रहा। इसके सर पर से ताज भी गिर गया। इस हाल को देखकर दानी तरफ के वजीरों ने एक दूसरे को देखा। तमलिया जो सबसे ज्यादा अक्लमंद था सोचने लगा, वाकई अगर ये खुदा है तो डरता क्यों है, सोता क्यों है, रफ़ा हाजत क्यों करता है। ये बातें अल्लाह में नहीं होनी चाहिए। ये सोचकर 6 वजीरों ने आपस में मशवरा किया और फिर प्रोग्राम बनाया कि रोजाना बारी बारी हर एक के मकान पर जमा होकर इस मामला पर गौर किया जाए। एक रोज तमलिया की बारी थी। सब इसके मकान पर जमा हुए खाना वगैरह खाया जाने लगा, मगर तमलिया ने खाने में उनके साथ ना दिया। दूसरे वजीरों ने खाना ना खाने की वजह पूछी। उसने जवाब दिया कि आज मेरे दिल में अजीब तरह का ख्याल आया है जिसकी वजह से खाना पीने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। उन्होंने पूछा वो क्या ख्याल है। तमलिया कहने लगा कि ये आसमान बगैर स्तून और जंजीर के किस चीज के सहारे खड़ा है।
फिर इसमें चांद और सूरज कैसे जड़े हुए हैं, फिर आसमान पर किस तरह सितारे सजाए गए हैं। फिर जमीन पर गौर करता हूँ, किसने इस पर पहाड़ कायम किए हैं, किस तरह समंदर यहाँ मौजज़न है। फिर खुद पर गौर करता हूँ कि किस तरह शिक में मादर में पलता रहा, कैसे वहाँ हवा और खुराक मिलती रही, और किस तरह मैं बज़्म हस्ती में आया हूँ, किस तरह पाल पोस कर मुझको जवान किया। यकीनन कोई हस्ती है जो इन मुश्किल तरीन अमूर को आसान बना देती है। तमलिया की यह तकरीर सुनकर पांचों वजीर दम बेखुद रह गए और उठकर उसके हाथ चूमने लगे कि आज तक तुमने वो बात कही है जो अरसा से हमारे दिमागों में थी। अब सब ने मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। आखिर ये तय पाया कि जालिम और जाबिर बादशाह की बादशाह से दूर भाग जाना चाहिए और इस खुदा की पनाह में चले जाएं जो इन अमूर का दहिंदा है, जो हकीकी मालिक है। फिर तीनों अपनी जगह से उठे, बाजार आकर 3 दिरहम के खुरमा खरीदे और अपनी चादर में बांध लिए और घोड़ों पर सवार होकर शहर से निकल पड़े। तकरीबन 3 मील निकल जाने के बाद तमलिया ने कहा कि अब हम जालिम बादशाह के मुल्क से बाहर आ गए हैं। अब कोई फिक्र नहीं, बल्कि घोड़ों से उतर कर पैदल चलें और अल्लाह हमें कोई इत्मीनान बख्श जगह अता कर देगा। ये सुनकर सब घोड़ों से उतरने लगे। जब कुछ राह तय कर ली तो इनके पांव से खून जारी हो गया, क्योंकि नाज के पाले थे, इस तरह कभी सफर ना किया था। इत्तफाकन इनको एक चरवाहा नजर आया। चरवाहे से इसने पानी या दूध तलब किया। उसने कहा, हाँ मेरे पास सब कुछ है, मगर पहले अपना हाल सुनाओ, क्यों तुम्हारे चेहरे से खौफ टपक रहा है। उन्होंने कहा कि आए शख्स, हम ऐसे दीन में दाखिल हो गए हैं जिसमें झूठ बोलना रवा नहीं है, इसलिए हमको पूरा वाकया बयान करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें भी वादा करना पड़ेगा कि हमें किसी किस्म का नुकसान नहीं दोगे। चरवाहे ने कहा कि बेफिक्र रहो, तुम्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। तब उन्होंने अपना पूरा वाकया सुना दिया। किस्सा सुनने के बाद वो भी कदमों में गिर गया और वो भी इस दीन में शामिल हो गया और कहने लगा कि कुछ देर ठहर जाओ, मैं ये भेड़ें मालकों के हवाले करके आऊं। वो वापस आया, इनके साथ हो गया और साथ इसका कुत्ता भी हो लिया। इतना सुनने के बाद यहूदी बोला, या अली, अगर आपको इल्म है तो बताइए कि वो कुत्ता किस रंग का था। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कुत्ता स्याह और सफेद रंग का था और उस कुत्ते का नाम कतीर था। और इन लोगों ने कुत्ते को देखा तो कहा, ये कुत्ता तो भौंक कर हमारा राज फाश करा देगा, इसको भगा देना चाहिए। बस उन्होंने कोशिश की कि वो किसी तरह भाग जाए, मगर उस कुत्ते ने किसी तरह अपने मालिक से जुदा होने को गवारा ना किया। उन लोगों ने पत्थर उठाया कि इसको डराया जाए, मगर उसने मालिक के कदमों में लौटना शुरू कर दिया और कुदरत इलाही से इसको ज़बान मिल गई और वो बोल उठा कि आए लोगो, मुझे क्यों अपने से दूर करते हो, जबकि मैं भी तुम्हारी तरह अपने परवरदिगार की वहदानियत की गवाही देता हूँ। मुझको अपने साथ रहने दो ताकि मैं दुश्मनों से तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। ये सुनकर सबको हैरत हुई और इसको अपने साथ चलने की इजाजत दे दी। वो चरवाहा इन सब साथियों को लेकर एक पहाड़ पर चढ़ गया। वहाँ एक गार था। ये सुनकर यहूदी बोला, या अली, अब ये भी बतलाइए कि इस पहाड़ और गार का क्या नाम था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस पहाड़ का नाम नासपूस और गार का नाम वसीद था। और फरमाने लगे कि ये लोग जब इस गार के दहाने पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि गार के दहाना पर एक बहुत बड़ा सियान मौजूद है। इसमें दरख्त भी लगे हुए हैं और इन दरख्तों पर ताजा मेवा और फल लगे हुए हैं और करीब ही एक ठंडे और मीठे पानी का चश्मा भी बह रहा है। कुदरत के नतियात को देखकर खुदा का शुक्र बजा लाए और खूब सैर होकर फल खाए, फिर पानी पिया और आराम किया।
پھر آہستہ آہستہ رات کی تاریکی پھیلنے لگی تو غار میں جا کر پناہ لی، اور ان کا کتا غار کے دروازہ پر پہرا دینے لگا اور اس غار کا راستہ روک کر بیٹھ گیا۔ جب یہ سب افراد سو گئے تو پروردگار عالم نے ملک الموت کو حکم دیا کہ ان سب کی روحیں قبض کر لی جائیں۔ چنانچہ ان کی روح قبض کر لی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر فرد پر 2 فرشتوں کو قائم کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو دائیں بائیں کروٹیں بدلتے رہیں، اور سورج کو حکم دیا کہ وہ ان کے دائیں بائیں اپنی کرنوں سے نور افشانی کرتا رہے تاکہ ان کے جسم بوسیدہ نہ ہو۔ اب بادشاہ دقیانوس کا ذکر سنیے۔ جب وہ جشن منا کر واپس لوٹا تو اپنے 6 وزیروں کو نہ پا کر دوسرے افسران اور اہل دربار سے معلومات حاصل کی تو کچھ لوگوں نے لا علمی ظاہر کی، مگر 2 رومیوں نے بادشاہ کو بتلایا کہ ان وزیروں نے ایک خفیہ میٹنگ بلائی تھی جس پر غور کرنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک نیا خدا بنا لیا ہے اور تیری خدائی سے منکر ہو گئے۔ یہ سن کر بادشاہ غصہ ہو گیا اور فوراً اپنی فوجی کمانڈ کو بلایا اور حکم دیا کہ ایک بہترین اور قابل رومیوں کا لشکر فوراً ان کے پیچھے ان کی تلاش میں بھیجا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی اور فوج کے جوان ان کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ وہ فوجی شہر میں ہر جگہ ان کو تلاش کرتے رہے مگر وہ لوگ نہ ملے۔ ان کو معلوم ہوا کہ وزیر بادشاہ کے خوف سے شہر سے باہر کسی ایسی جگہ بھاگ گئے۔ تب یہ فوجی شہر سے باہر تلاش میں نکلے۔ ایک جگہ ان وزیروں کے پاؤں کے نشان مل گئے تو وہ لوگ پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے پہاڑی کے قریب تک پہنچ گئے۔ بادشاہ چونکہ بہت غصے میں تھا لہٰذا اس سے صبر نہ ہو سکا، وہ بھی کچھ جوان لے کر اپنے فوجیوں میں سے جا ملا اور تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اتفاقاً بادشاہ نے غار کے اندر جھانک کر دیکھا کہ سب کے سب مرے ہیں۔ پس اس نے اپنے فوجی افسروں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ لوگ اگر میرے ہاتھ لگ جاتے تو اس سے زیادہ اور کیا سزا دیتا جو انہوں نے خود ہی تجویز کر لی ہے۔ اور پھر بادشاہ نے کہا کہ فوراً اس غار کے دہانے پر ایک دیوار چن دی جائے۔ فوجیوں نے مل کر بہت جلد غار کے دہانے کو چونے کے پتھر وغیرہ سے بند کر دیا اور اپنے فوجیوں سے کہا کہ ان کے خدا سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سچے ہیں تو ان کو اس غار میں سے زندہ نکال دے، اور یہ کہہ کر اپنی فوج لے کر واپس اپنے شہر آ گیا۔ یہ وزیر اور چرواہ وغیرہ اس حالت میں 300 سال تک پڑے رہے۔ 309 سال کے بعد خداوند کریم نے اپنے فرشتے کو حکم سے ان لوگوں میں دوبارہ روح پھونک دی گئی اور یہ لوگ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ آج رات کو اتنے سکون ہو کر سوئے کہ اپنے اللہ کی عبادت بھی نہ کر سکے۔ کہنے لگے چلو باہر چشمہ پر منہ ہاتھ دھوئیں۔ اٹھ کر دیکھا کہ غار کا منہ بالکل کھلا ہوا ہے۔ غار سے باہر نکل کر دیکھا تو نہ وہاں چشمہ تھا اور درخت بھی سوکھے پڑے تھے۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک رات میں کیا سے کیا ہو گیا ہے، چشمہ ایک رات میں کیسے خشک ہو گیا، درخت کہاں چلے گئے۔ بہرحال اس کو پھر دیکھیں گے، مگر سب کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ سوچنے لگے کہ پھلدار درخت تو ہے نہیں، کسی کو بھیجنا چاہیے کہ شہر سے جا کر کھانا لے آئے۔ سب نے مل کر مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ تملیہ شہر جائے۔ تملیہ نے چرواہے کے لباس سے اپنا لباس تبدیل کیا کہ پہچانا نہ جاؤں، اور کچھ درہم لے کر شہر کو چل دیا اور بہت ہوشیاری سے گیا کہ کہیں بادشاہ یا اس کے آدمی نہ دیکھ لیں۔ خیر وہ شہر کے دروازے تک پہنچ گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ شہر کے دروازے پر ایک جھنڈا لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تملیہ بہت دیر تک اس جھنڈے کو غور سے دیکھتا رہا اور متعجب ہوا۔ آخر شہر میں داخل ہوئے۔ کوئی شخص شناسا نہ تھا۔ پھر ایک دکان پر گئے، اس سے پوچھا بھائی اس شہر کا کیا نام ہے؟ کہا افسوس۔ پوچھا بادشاہ کا کیا نام ہے؟ دکان والے نے کہا عبد الرحمن۔ پھر کہنے لگا کہ بھائی میرا معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ درہم لے لو اور ان کا کھانا دے دو۔
मगर खाना सूर की चर्बी का न हो। दिरहम देख कर तज्जुब में पड़ गया कि ये कौन से मुल्क और कौन से बादशाह का सिक्का है। यहूदी बोला, या अली, जरा ये तो बताएं कि इन सिक्कों का क्या वजन था। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरे भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया था कि मौजूदा जमाने के दिरहम का 104वां हिस्सा था। फिर आपने किस्सा को जारी रखते हुए फरमाया कि ये दिरहम देखकर दुकान वाला बोला कि तुमको कहीं से पोशीदा खजाना मिला है, मुझे भी हिस्सेदार बनाओ वरना तुमको गिरफ्तार करा दूंगा। तमलिया ने कहा, भाई मुझे कोई खजाना नहीं मिला, बल्कि 3 रोज पहले हमने खुरमा फरोख्त किए थे, इनसे ये दिरहम मिले थे। अब तुम सच पूछते हो तो बात यह है कि बादशाह दकियानूस से डर कर हम लोग भाग गए थे। दुकान वाला बोला कि एक तो खजाना में हिस्सेदार नहीं बनाते, फिर मजाक करते हो। बादशाह दकियानूस 300 साल पहले हुकूमत करता था, अब कहाँ। ये कहकर दुकान वाले ने इसको पकड़ लिया। दूसरे अफराद भी इकट्ठे हो गए और तमलिया को पकड़कर बादशाह के पास ले गए और बादशाह को तमाम किस्सा खजाना का बताया। बादशाह ने कहा, ऐ जवान मर्द, बेखौफ हो जा, असल बात से आगाह कर, हम खजाना से खुम्स के सिवा कुछ ना लेंगे। तमलिया ने अपना असल किस्सा बादशाह को बतलाया। इनसे पूछा कि यहाँ तुम्हारा कोई वाक़िफ़ भी है। तमलिया ने हजारों आदमियों के नाम लिए मगर वो सब मर चुके थे। फिर बादशाह ने कहा कि तुम्हारा मकान कहाँ है। कहा, इसी शहर में। बादशाह ने अपना एक आदमी साथ भेज दिया कि जाकर मकान मालूम करे। तब तमलिया बादशाह के आदमी साथ लेकर अपने मकान पर पहुंचा। देखा कि एक आलीशान मकान है। मालिक मकान को अंदर से बुलाया और कहा, ये शख्स इस मकान का अपना मकान बताता है। मालिक मकान गुस्से में भर गया। फिर तमलिया का नाम दरियाफ्त किया गया। जब उसने कहा कि मेरा नाम तमलिया बिन कलीसन है, तो उस मालिक मकान ने कहा, दोबारा कहे। इसने दोबारा यही कहा। यह सुनकर वो शख्स तमलिया के कदमों में गिर गया और पांव को बोसा देने लगा। ये तो मेरा जद अमजद है, खुदावंद की कसम, हमको हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया, ये सच्चे वजीर हैं जो 300 साल तक सोते रहेंगे फिर जिंदा होंगे। ये खबर जब बादशाह को पहुंची तो वो घोड़े पर सवार होकर खुद तमलिया के पास आए। घोड़े से उतरकर तमलिया को अपने कंधों पर उठा लिया। इस ताजीम और तकरीम को देखकर लोगों ने भी तमलिया के दस्त पांव को बोसा देने शुरू कर दिए। बादशाह ने बाकी साथियों के बाबत पूछा तो कहा कि वो सब गार में खाने के इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा बादशाह और दूसरे अफराद उनको लेने गार तक गए। तमलिया ने कहा कि आप लोग दूर ठहर जाएं। इतना मजमा देखकर वो लोग खौफ से डर जाएं, हत्ता कि मैं अकेला जाकर इनको तमाम माजरा सुना दूं। बस वो अकेले ही गार में गए। तमलिया को देखकर खुश हुए और कहने लगे कि हम लोग डर रहे थे कि कहीं तुमको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। खुदा का शुक्र है तुम दकियानूस के शर से बच गए। तमलिया ने कहा, अब ये किस्सा छोड़ दो और दूसरी बात सुनो। बताओ कि तुम लोग कितनी देर सोते रहे। सब ने जवाब दिया कि 1 रात सोते रहे या शायद इससे कुछ कम या कुछ ज्यादा। तमलिया ने कहा, नहीं, बल्कि हम सब लोग 309 साल सोते रहे। बादशाह दकियानूस वासिल जहन्नम हो चुका था। अब जो बादशाह है वो अल्लाह पर ईमान रखता है और उसकी तमाम रियाया भी एक खुदा पर ईमान रखती है। और बादशाह माए तमाम रियाया के गार के बाहर जमा हैं। उन्होंने मेरी बहुत इज्जत की। अब वो लोग तुम सब की ज़ियारत के शौक में बाहर इंतजार कर रहे हैं। तमलिया के साथियों ने कहा, आए तमलिया, अब तुम क्यों हमें तमाम अहल शहर के सामने तमाशा बनाकर पेश करते हो। तमलिया ने पूछा, तब हमें क्या करना चाहिए। साथियों ने जवाब दिया, हम सब दुआ मांगते हैं, तुम भी इस दुआ में शामिल हो जाओ। आखिर सब रजामंद हो गए और अपने रब के हुजूर मांगने लगे। सब ने हाथ बुलंद किया और दुआ मांगने लगे, ऐ कुल के पालने वाले, तुझको वास्ता है नजायब का जो तूने हम में जाहिर किए हैं। हमारी रूहें दोबारा कब्ज कर ले ताकि इस दुनिया के शर से हम महफूज रहें। चुनाचे बारगाह खुदावंदी में इनकी दुआ कबूल हो गई और परवरदिगार आलम ने फरिश्ता को इनकी रूह कब्ज करने का हुक्म दिया।
اور ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور قدرت خداوندی سے غار کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ جب کافی دیر تک تملیہ باہر نہ نکلے تو اہلان شہر جو باہر انتظار میں کھڑے تھے غار تک پہنچ گئے، مگر غار کے اندر جانے کا راستہ نہ تھا۔ وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ وہ نیک روحیں دوبارہ اپنے اللہ کے پاس جا چکی ہیں اور اللہ کی قدرت سے دوبارہ دروازہ بند ہو گیا ہے اور کوئی راہ ان تک جانے کا نہیں ہے۔ ہمارے رب نے ان کے محفوظ کر لیا ہے۔ ان لوگوں میں کچھ مسلمان بھی تھے اور کچھ عیسائی تھے۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ وہ مسلمان تھے اور غار کے دروازے پر ان کی یاد میں ایک مسجد بنائی جائے۔ عیسائیوں نے کہا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ لوگ ہم میں سے تھے اور عیسائی تھے، لہٰذا اب یہاں گرجا بنایا جائے۔ اس جھگڑے نے طول کھینچا اور دونوں فرقوں میں لڑائی ہونے لگی، مگر قدرت سے مسلمان سردار غالب آیا اور اس نے کاف کے دروازے پر مسجد بنوا دی تاکہ آئندہ ہر ایک کے لیے قابل زیارت ہو۔ اتنا کہہ چکنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے یہودی، جو کچھ میں بیان کیا ہے کیا تمہاری تورات میں بھی اسی طرح مرقوم ہے؟ یہودی کہنے لگا، یا علی، آپ اب بھی مجھ کو یہودی کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ میں کب کا ایمان لا چکا ہوں۔ اب صدقے دل سے ایمان لا کر کلمہ پڑھتا ہوں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔